مکہ آتے ہیں ہم لوگ، مکہ آنے کے بعد ہمیں جو سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے ہوٹل کے اندر. ٹھیک ہے. ہوٹل کے اندر آتی ہے، ہم جاتے ہیں ہمارا چیکنگ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب ابھی اس وقت نہیں آئے، آپ یہاں پر کہیں سائڈ پہ اپنا سامان رکھ دیں، چلے جائیں، آپ اپنا عمرہ پرفارم کر لیں، کہ وہ جناب آئیں گے آپ کے پاس تقریباً دوپہر میں اٹھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اسپیشل ہے اور بہت زیادہ اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس صرف 2 دن رہ گئے ہیں. 2 دن رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس. مقابلہ یہ کس بات کے 2 دن رہ گئے ہیں ہماری عوام کو اپنا. وعلیکم السلام عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. بس 2 دن رہ گئے ہیں پری حج رجسٹریشن فار 2026، کیونکہ سعودی حکومت کا نیا قانون آ گیا اور اس سال 2025 میں ہم نے 2026 میں اگر آپ نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا کہ حج پہ جانا ہے، تو آپ نے اپنی پری رجسٹریشن کروانی ہے اور 9 جولائی 2025 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو اس کو بالکل بھی مس کرنے کا کوئی چانس نہیں. یہ پری رجسٹریشن کیوں کروا رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، ہماری عوام کو بتائیں، کہ ہماری عوام کو بہت ہی دیر سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. 2025 میں ایک مس ایپ ہوا اور پاکستان سے تقریباً 67,000 حجاج کرام رہ گئے جو کہ فریضہ حج سے محروم ہو گئے، اور دنیا بھر سے تقریباً 5 لاکھ حجاج کرام محروم ہو گئے. کچھ ٹائم فریم کو پورا نہیں کر سکے، کچھ پیمنٹ ایشوز تھے. وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے اس سال تمام ملکوں سے پری رجسٹریشن منگوا لی ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے لیے قانون ہے. پوری دنیا کے لیے قانون. تمام ممالک جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز مینیج کر رہے ہیں، جو حجاج کو، جس میں تقریباً 17-18 کنٹریز آتے ہیں، ان تمام کو یہ نوٹسز جا چکے ہیں. اگر میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر میں سادہ الفاظوں میں بیان کروں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جتنے بھی ایشیا ممالک ہیں، ان تمام پر یہ لا جو ہے پری رجسٹریشن والا لاگو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ 15 جولائی کو تمام ممالک کا سعودی عرب کے ساتھ ایک MOU سائن ہوگا، جس میں سعودی عرب آپ کو کوٹا مطلب الاٹ کرتے ہیں. تو اس کوٹا الاٹمنٹ سے پہلے ان کو ایک نمبر اور فگر چاہیے کہ کتنے لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے 2026 میں حج کرنے کے لیے، اور وہی لوگ جو انرول کر لیں گے اپنے آپ کو، وہی 2026 میں حج پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں پری رجسٹریشن کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا، کن کن کاغذات کی ہمیں ضرورت پڑے گی، تھوڑا سا یہ بھی سمجھا. لیکن جن لوگوں کے پاسپورٹ اگر ریڈی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر جن کے پاسپورٹ ریڈی نہیں بھی ہیں تو وہ جسٹ اپنا CNIC دے سکتے ہیں اور پری رجسٹریشن کی ہو جائے گی. اچھا پری رجسٹریشن کے لیے کہیں خاص مخصوص جگہ پہ جانا پڑے گا یا کس طریقے سے ہوگی؟ دیکھیے پری رجسٹریشن کے لیے آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنے قریبی کسی بھی بینک میں جا کے اپنا انرولمنٹ کروا سکتے ہیں. یعنی کہ نیو ورلڈ ٹریول پہ بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں. بالکل بالکل، یہاں پر ہماری ٹیم اینی ٹائم حاضر ہے. اینی ٹائم. اور یہ ماشاء اللہ صاحب کو دکھا دوں گا میں کہ بہت بڑی ٹیم ہے جو یہاں پر ورک کر رہی ہے. ایک جگہ ایک سائڈ پہ پروسیس ہو رہا ہے ویزا کا، ایک سائڈ پہ ہوٹلنگ کا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پر بڑے ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا مخدوم بھائی یہ بتائیں، عمرے کے حوالے سے بھی بہت ساری ترمیم ہوئی ہے. جی ہمارے عوام الناس کو بتائیے کہ عمرے میں کیا کیا ترمیمیں ہوئی ہیں سعودی گورنمنٹ کی. اس سال جو نیا عمرہ سیزن جو پہلی محرم سے شروع ہوا ہے، تو اس میں کیونکہ نسک والا نظام آ گیا، جو کہ حج پہ نظام ہوتا ہے، گروپ کی شکل میں ٹریول کرنا، گروپ کی شکل میں واپس آنا، وہی نظام سعودی حکومت نے عمرے پہ بھی لاگو کر دیا. تو جو پہلے لوگ انڈیویجولی چلے جاتے تھے 1-2، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ گئے تھے، بسز اویلیبل ہوتی تھی، آپ ایئرپورٹ سے بیٹھے، ایک بندہ بیٹھا بس میں، وہ آپ کو مکہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. لیکن اب وہ نظام ختم ہو گیا. اب 2 آپشنز رہ گئے، ادھر آپ گروپ میں ٹریول کریں تو آپ پوری بس کے نظام کے ساتھ پورا زیارتیں وغیرہ پوری گروپ کی شکل میں ہوگی، یا اگر آپ انڈیویجول کرتے ہیں اس سے کاسٹ اوپر جاتی ہے، کیونکہ آپ کی پرائیویٹ کار آپ کو لینا سسٹم سے لازم ہے. اور اب تمام تر بکنگز ہوٹلز کی، ٹرانسپورٹیشن کی، سب نسک اپلیکیشن کے تھرو نسک پلیٹ فارم سے ہونا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں اگر ہم پرائیویٹلی جاتے ہیں نسک ایپ کو یوز کرتے ہوئے، تو وہ جو ہمارا عمرہ ہے، مثال کے طور پہ ایک عمرہ ہمیں پڑتا ہے 2 لاکھ روپے کا، تو وہی عمرہ پیکج اب کتنے کا پڑ جائے اس کی؟ اب کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ریال ریٹ انکریز ہوا، اور پھر جو نسک پہ کیونکہ رجسٹرڈ چیزیں ہو گئی ہیں، تو آبویسلی جو ویٹ 17% 18% جو سعودی عرب کا ویٹ ہے وہ بھی اپلیکیبل ہو گیا. تو جو کاسٹنگ تھی وہ اوپر چلی گئی، ہوٹلنگ کی بھی کاسٹ اوپر چلی گئی، ڈالر کی وجہ سے، ڈالر انکریمنٹ کی وجہ سے فلائٹس اوپر چلی گئی. تو جو 2 لاکھ والی چیز تھی اس میں تقریباً 30-40 ہزار روپے کا انکریمنٹ ہو چکا ہے. مخدوم بھائی دماغ میں سوال یہ ہے، اگر کوئی بھی دیکھنے والا بندہ اگر وہ پری رجسٹریشن نہیں کرتا، اس کے بعد حج کے دن آ جاتے ہیں 2026 کے، تو کوئی ایجنٹ اسے ملتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا ویزا اپروو کروا دوں گا، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو پالیسی نظر آ رہی ہے پاکستان حکومت کی جانب سے اور سعودی حکومت کی جانب سے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں لینینسی ہو.
ये बिल्कुल इनका फुल एंड फाइनल फैसला है। आप ये हमारी बात नोट रखिएगा, इसमें कोई लचक नहीं होगी, क्योंकि जो बात जो गवर्नमेंट कह रही है वो ऑथेंटिक कह रही है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको हज का वीजा अप्रूव करवा के देता हूँ, वो आपके पैसे लेकर भाग जाएगा और फिर आप लोग रोते रह जाएंगे, फिर आप लोग परेशान होंगे, आपके बददुआएं देंगे। ऐसी बात है कि आप फिर कहेंगे यार देखिए हज पर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो भाई आपके हाथ में, आप जितनी लचक दिखाएंगे आप खुद फंसेंगे। तो अभी आप जाना चाहते हैं 2026 पर हज पर, तो इंशाल्लाह आप प्री रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का तरीका निहायत ही आसान है, मखदूम भाई ने बता दिया कि इनकी ट्रेवल एजेंसी पर आ जाएं और न्यू वर्ल्ड ट्रेवल के नाम से इनकी एजेंसी में एड्रेस थोड़ा समझा दें हमारे भाई। एड्रेस बहुत इजी है, मेन सदर में ज़ैनब मार्केट के नियरेस्ट जो रैक सेंटर है, रैक सेंटर में नीचे आपको G249 हमारा एड्रेस है, वहाँ पर आ जाए इंशाल्लाह हमारी टीम आपको असिस्ट। यानी कि कराची के आवाम के लिए मैं आसान कर दूं कि आपने सदर को देखा होगा, सदर से जैसे आप एट्रियम मॉल आएंगे, एट्रियम मॉल के साथ ही रैक सेंटर, पैनोरामा सेंटर, बेस्ट, जैसे ही आप टर्न होंगे गवर्नर हाउस जाने के लिए, क्योंकि गवर्नर हाउस से भी तो मिलना, गवर्नर साहब से भी मिलना होता है ना, तो जैसे ही आप टर्न करेंगे मेरे ख्याल से तीसरी दुकान है रैक्स बिरयानी। रैक्स बिरयानी के बिल्कुल बराबर में एक छोटी सी गली के बिल्कुल बराबर में आपको जो है ना न्यू वर्ल्ड ट्रैवल नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आए, मखदूम भाई की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मखदूम भाई। इसके अलावा ये बताएं कि और क्या क्या तरमीम मुमकिन है उम्रे और हज में? उम्रे देखिए, सऊदी अरब विजन 2030 पे चल रहा है, मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है उसका एक विजन 2030 है। तो ये हर साल हर 6 माह में जिद्दत आ रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हुज्जाज कराम के लिए, उम्रा ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा हो रही है। बट मैं समझ सकता हूँ कि बजट कॉस्टिंग हमारे क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम आते हैं, हमारे लिए बजट कॉस्टिंग ऊपर जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कामों में, चीज़ों में आसानियाँ भी पैदा हो रही है। जो मुश्किलात हमारे ज़ायरीन पहले फेस करते थे, हुज्जाज कराम फेस करते थे, आज वो हज नहीं रहा जो हज हमने आज से 15 साल पहले किया था, 2011 में, 2012 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2025 में अल्लाह पाक ने सादत दी और मैंने हज किया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जिद्दत हो गई है। वो हज बिल्कुल ही समझने आसान कर दी है, हर चीज़ में बहुत मुशक्कत थी, अब वो मुशक्कत रही नहीं। 2025 में इवन के मकतब कैटेगरीज भी होती हैं, आपको पता है हज पे मकतब A B C D, तो अब बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई, बहुत ज़्यादा अब अपग्रेड हो गया और आगे भी 2026 में मज़ीद चीज़ें हमें नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा मखदूम भाई ये बताएं, अगर कोई खुद से प्री बुकिंग करवाना चाहता है, यानी कि खुद से वो चाहता है मैं इसका पोर्ट्रेट खुद फिल करूं, ठीक, तो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, थोड़ा गाइड करते हैं? जी, इसकी hajinfo.org इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, applyonline.hajinfo.org पे, वहाँ से लिंक कॉपी करें और लिंक पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं थ्रू NIC। आपको लॉगिन ID पासवर्ड बनाना होगा, पहले साइन अप करें, साइन अप के बाद उसको लॉगिन करके और उसमें ऐड मेंबर्स करके उसमें डिटेल भरें। आप लोगों के लिए मखदूम भाई ने निहायत ही आसान फार्मूला बता दिया, आपको पूरी वेबसाइट बता दी, आपने इस वेबसाइट पर जाना है। अगर आपसे वेबसाइट पर पोर्टल फिल नहीं हो रहा तो आप लोगों ने मखदूम भाई की खिदमत को लेना। मखदूम भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0315118407 और दूसरा नंबर है 033057393998। और सबसे सस्ता उम्रे का पैकेज भी बता दीजिए। सर सबसे सस्ता उम्रे का पैकेज में चल रहा है 2,07,000 2,07,000 207। यार हमने देखा है बहुत सारे लोग सस्ता दे रहे होते हैं, 1.5 लाख का पैकेज दे दिया भाई, 1,25,000 का दे दिया भाई। सर वो क्या चल रहा है भाई? वो हाजी को पैकेज तो दे देंगे, फिर वो खुद नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो हाजी पैकेज लेके घूम रहे होंगे, उनके दफ्तरों के चक्कर लगा रहे होंगे। लेकिन ये कुछ लोग जाते भी हो, कहते हैं यार हमने इतने का उम्रा किया। मखदूम भाई आपके प्राइस इतने ऊपर क्यों आ रहे हैं? सर हम जो यहाँ कह रहे हैं वो इंशाल्लाह वहाँ चीज मिलेगी। मिसाल के तौर पर जो हमने यहाँ होटल कह दिया, जो फ्लाइट आपको कह दी, वो इंशाल्लाह एज इट इज आपको वहीं वही चीज मिलनी है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और बोला और वहाँ पे कुछ और निकलेगा। और जो मक्का मुकर्रमा में अगर कोई किसी का प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या हमारी टीम 24 आवर्स मक्का में, मदीना में एनी टाइम मौजूद है। अच्छा, एक प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आती है, मैं आपको बताना चलूं, हुज्जाज कराम के साथ जितने भी आज़मीन उम्रा जाते हैं, जब हमारी फ्लाइट जब जद्दा से मक्का आते हैं, हम लोग मक्का आने के बाद हमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है होटल के अंदर। ठीक है, होटल के अंदर आती है, हम जाते हैं हमारा चेकिंग करने के लिए, वो कहते हैं कि भाई जनाब अभी इस वक्त नहीं आए, आप यहाँ पर कहीं साइड पर अपना सामान रख दें, चले जाएं, आप अपना उम्रा परफॉर्म कर लें। तो वो जनाब आएंगे आपके पास तकरीबन दोपहर में उठ के, जब आप उम्रा भी करके आ जाएंगे सुकून से, फिर वो जनाब आ रहे होंगे, उनके हाथ में वो होगी, क्या कहते हैं, उनके हाथ में परफॉर्म होगा, पकड़ के बता रहे होंगे भाई कहाँ, भाई कौन थे, क्या थे। इतनी लेजी सर्विस क्यों है भाई?
उस्मान भाई यही चीज़ों को देखते हुए अब निज़ाम जो मैंने आपको बताया जदीद हुआ है, तो ये चीज़ जो इंडिविजुअली लोग जो एक एक दो दो पहुंच जाते थे होटल में अर्ली चेक इन के लिए, फ्लाइट मतलब जो चेक इन टाइम होता है वहाँ 4 बजे का चेक इन टाइम है मक्का में और इधर मदीना में, दोनों जगह से दोपहर में। तो आप जल्दी की फ्लाइट क्यों करवाते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले जितने भी? नहीं, ये तो फ्लाइट शेड्यूल हमारे हाथ में नहीं। फ्लाइट शेड्यूल तो जो तमाम फ्लाइटें सऊदीया के लिए निकलती हैं वो सब सुबह में निकलती हैं। मेजॉरिटी फ्लाइट सब सुबह की या फिर रात की, वो सिर्फ हमारी पीआई है फिर रात 10 बजे लेके जाती है, अदरवाइज तमाम फ्लाइटें सुबह लेके जाती हैं। तो भाई चेकिंग वाले टाइम पर भी कोई फ्लाइट निकलवाए ना भाई? सर, अब इसके लिए बात करते हैं हम पाकिस्तानी हुकूमत से कि भाई सऊदी हुकूमत से बात करें कि कोई ऐसा टाइमिंग निकाले जिसमें हम चेक इन टाइम में पहुंचे। क्योंकि इसमें जो ना बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि काफी सारे लोग परेशान होते हैं। वेटिंग आती है, वेटिंग की फैमिलीज वेटिंग में बैठे होते हैं, बेचारा अच्छा ही लग रहा होता है। उसका एक हल है, उसका हल ये है कि अगर वो फैमिली एक रात पहले से पेमेंट कर दे होटल की 200-250 रियाल जो भी किराया है, वो अगर आप बिलफर्ज जैसे आज आप 7 जुलाई में खड़े हैं, आप 6 जुलाई से अपनी नाइट ले लें, आपकी चाबी 6 जुलाई को रिसेप्शन पे पड़ी होगी, आप 7 की सुबह 7 बजे पहुंचे, सुबह 10 बजे पहुंचे, आप जिस भी टाइम पहुंचे चेक इन से पहले आपकी चाबी आपके रिसेप्शन पे रेडी हो। उसका हल ये है भाई, थोड़ा सा आपको फ्लूस थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो भाई नाज़रीन, ये थी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हज और उम्रा के हवाले से। मखदूम भाई ने जिस तरीके से बताया कि अभी प्री बुकिंग चल रही है हज 2026 की, अपना पोर्टल आप फिल करें, किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी से बचें। अगर आपका पोर्टल फिल नहीं होता तो मखदूम भाई की खदमात आपके लिए हाजिर हैं। इनका नंबर भी वीडियो में आ रहा है, उनकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। इस अपनेपन से अपने प्यारों का आप सब मिलजुल के रखें ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान पाएंगे।